Work search requirements will be reinstated on July 6. Work search is a federal requirement to receive unemployment benefits. 안녕하세요. 코리안바드입니다. 이번 시간에는 그동안 여러 번 언급이 되었던 텍사스에서 실업수당을 계속 타기 위해서 해야 되는 구직 활동이 이제 의무화가 된다는 뉴스가 나왔습니다. 이 구직 활동을 재개한다는 뉴스를 제가 전달하여 드리고요. 또 어떻게 하는 것인지 알려드리도록 하겠습니다. 텍사스 실업수당에 관해서 정확하고 자세한 정보를 여러분께 전달해 드리기 위해 최선을 다하고 있으니까요. 제 영상이 도움이 되시면은 구독과 좋아요 눌러주시면요. 또 새로운 뉴스가 업데이트 됐을 때 유튜브에서 좀 더 편하게 보실 수 있겠습니다. 우선 뉴스를 전달해 드리겠습니다. 6월 16일 화요일 날짜로 업데이트가 된 뉴스입니다. 2020년 7월 6일부터 구직 활동하는 것을 의무화하겠다고 뉴스가 나왔습니다. Benefit will continue. 실업급여는 지속됩니다. But recipient must search for new jobs. 하지만 구직 활동을 계속 하셔야지 실업수당을 계속 탈 수 있다고 하는 것입니다. 기존에 있던 실업수당은 구직 활동을 계속 하셔야지 탈 수 있었는데 코비드-19 팬데믹이라는 특수한 상황으로 인해서 이 구직 활동을 안 해도 된다고 공지를 내렸었는데 이제 점점 텍사스가 오픈을 하고서 비즈니스도 사람을 필요로 하고 공식적으로 밝힌 숫자는 현재 텍사스에 550만 개의 구직 기회가 있기 때문에 경제를 살리고 비즈니스를 오픈하는데 현재 텍사스가 힘을 기울이고 있습니다. 시작하는 날짜는 7월 6일이니까요. 이 동영상을 만드는 6월 17일부터는 한 3주 조금 안 되게 시간이 남아 있으니까 준비할 시간은 충분히 되고요. 7월 6일부터 구직 활동이 의무화가 시작된 후로 지금까지 구직 활동을 한 증거를 제출하는 처음 날짜는 7월 19일이 되겠습니다. 따라서 시작부터 한 2주 정도 계속 기록을 해주셔야 되겠습니다. 그리고 여러분께서 유의하실 점은요. 이것을 뭐 숙제 내는 것처럼 계속 한 것을 매주 제출하는 것이 아니라 구직 활동한 것은 계속 기록을 하셔야 되는데요. 이 오피스에서 구직 활동한 증거를 보여달라고 할 시에 그때만 여러분께서 그동안 계속 기록하신 것을 제출하시면 되겠습니다. 다음은 6월 16일에 있었던 인터뷰를 제가 자막 번역을 해서 드리고요. 조금 더 자세한 사항을 제가 첨언해 드리도록 하겠습니다. 뉴스 브리핑을 보시겠습니다. Work search requirements will be reinstated on July 6. Work search is a federal requirement to receive unemployment benefits. The first time someone would need to report work search activities would be 2 weeks later on or after July 19th when requesting payments. Notification of work search requirements will be provided following July 6th payment request and claim filings to be effective with their next payment request. TWC will also share information through its U.S. Postal Service, electronic correspondence, on the TWC website, and through social media. The maximum number of work search requirements is set to 3 activities for all areas of the state. Counties that have set their work search requirement to less than 3 may keep that number intact. As the economic reopening progresses, local workforce boards will evaluate their specific economic conditions and will advise the executive director on the need to increase or decrease their respective requirements. People that are self-employed will not be expected to search for work, but would need to perform worked activities each week that helps to reopen their business. People that are furloughed with a specific return to work date will be exempt from work search requirements. All right, let's go to our questions. The first question is, when work search is reinstated on July 6th, does it apply to all claimants? So when work search is reinstated, the vast majority of claimants receiving unemployment insurance will need to meet the minimum number of weekly work search contacts and apply for jobs suitable to their skills and talents. Contract workers, gig economy workers, and PUA recipients are required to perform activities to help reopen their business. Very few exceptions apply. Limited exceptions include, but are not limited to,
claimants in temporary layoff or furlough with a definite return to work date from their employer, claimants on a shared work plan, and claimants participating in a commission-approved training. Another question is, I am self-employed and on PUA. Do I need to search for work? If you are taking steps to reopen your business, you do not need to register on workintexas.com and complete work search requirements. If you do not plan to reopen your business, you must complete a work search registration and seek work. All right, another question. What is an example of an activity that reflects reopening my business? This will vary on a case-by-case basis based on the business. A general example might be updating your website, marketing your business, posting new information on social media, and networking to recruit new clients. 조금 더 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 우선 기존에 있었던 구직 활동과는 크게 변경되는 사항이 없는 것으로 합니다. 폼도 예전 것 그대로 쓰고요. 구직 사이트에 등록하는 법 역시 별다른 변경 사항 없이 계속 그대로 하시면 되겠습니다. 워크인 텍사스에 가입하는 법, 가입해서 프로필, 이력서를 만드는 법, 그리고 필요한 양식을 다운받아서 작성하는 법은 제가 이미 한 달 전에 이미 다 만들어 놨습니다. 구직하는 방법에 관해서 조금 낯설으신 분은요, 제가 밑에 링크를 드리니까요, 1부, 2부, 3부를 보시고 참고를 하시면 되겠습니다. 첫 번째, workintexas.com에 등록을 하셔서 아이디를 만들어 놓으셔야 됩니다. 다음은 텍사스에서 일을 하시고 타주로 이사를 하셨는데 이제 세금 낸 기록 등이 텍사스에 남아있기 때문에 텍사스 주정부로부터 실업수당을 받으시는 분들도 계실 거예요. 이런 분들은 이제 각 주에 해당되는 구직 사이트에 등록을 하셔야 되겠습니다. 캘리포니아에 있는 사이트라든가 뉴욕에 있는 사이트라든가 본인이 사시는 그 주에서 해당되는 이 구직 사이트에서 등록을 하시면 되겠습니다. 다음은 실제로 구직 활동을 하셔야 됩니다. 구직 활동은 다양한데요. 웹사이트를 통해서 지원을 하시거나 전화, 팩스, 인터뷰, 그리고 취업 박람회 등을 가거나 트레이닝을 받는 것 등 역시 다 구직 활동에 속한다고 할 수가 있겠습니다. 그리고 웹사이트랑 인터뷰에 나온 대로 일주일에 최고 이제 3번까지는 구직 활동을 하셔야 된다고 합니다. 다음은 단순히 구직 활동을 한 것뿐만 아니라 실제 구직 활동한 것을 BN9002 폼을 통해서 작성을 하셔야 됩니다. 이 폼을 직접 다운로드 할 수 있는 링크를 아래쪽에, 유튜브 아래쪽에 드릴 것이고요. 그 다음에 실제 폼을 작성하는 것은 제가 잠깐 언급한 적이 있는 그 영상에서 이제 3편을 보시면은 또 폼을 어떻게 작성하는 건지 제가 샘플로서 이렇게 설명을 해 드렸습니다. 적합한 구직 기회가 있으면은 이것을 승낙을 하셔야 되겠습니다. 계속해서 구직 활동만 하시고 기록만 하셔서 이것이 점점 길어질 수는 없으니까요. 본인에게 맞는 일자리가 있는데도 불구하고 실업수당을 타기 위해서 이것을 계속 거절을 했을 경우에는 실업수당이 취소될 가능성도 있다고 합니다. 다음은 적합한 일자리를 찾아보고 그 일자리에 대한 승낙을 해야 된다는 것인데요. 여기에 관해서 좀 더 자세하게 설명을 드리겠습니다. 우선 실업수당이란 것이 육체적, 정신적으로 일을 할 수 있고 일을 하기 원하는 사람에게 지급이 되는 것입니다. 텍사스 노동국에서 봤을 때 일자리 기회가 주어졌는데도 이것을 계속 거절할 경우에는 실업수당을 받을 수 없게 될 수 있다고 이렇게 가이드가 있었습니다. 이 사항에 해당되는 것은요, 첫째는 여러분께서 이제 프로필을 작성했지 않습니까? 내가 지금까지 이 정도 금액을 받았고 이러한 일을 했고 따라서 이러한 정보를 바탕으로 텍사스 노동국에서 적합한 일자리를 줬는데 이것을 거절하였다. 그렇게 되면 실업수당을 받을 수 없는 이유가 될 수도 있습니다. 다음은 일자리를 찾지 않으시고 구직 활동을 하지 않았을 때 역시 또 실업수당이 거절되는 상황이 올 수도 있다고 그럽니다. 다음은 refused to accept a suitable job, 즉 적합한 일자리 기회가 주어졌는데도 이 구직 기회를 거절하였을 때는 역시 실업수당이 deny 돼버리는 그런 결과가 올 수 있다고 그럽니다. 적합한 기회라는 게 도대체 뭔가요? 사실 본인이 처한 상황이 다 다르기 때문에
나에게 적합한 일자리란 게 정확하게 줄을 그어서 A라는 일자리는 적합하고 B라는 일자리는 적합하지 않다라는 게 수치로 계산해서 나올 수 있는 게 아닙니다. 최대한 주어진 정보를 가지고서 TWC에서 원하는 그 적합한 것이 어떤 것인지 한번 알아보겠습니다. 우선 본인이 가지고 계신 직장 경험이나 자격증, 트레이닝 받은 이런 것들을 바탕으로 해서 적합한 일자리라는 정의가 주어진다고 합니다. 예를 들어서 나는 회계부서에서 20년 정도 일을 해서 슈퍼바이저나 매니저 레벨 정도로 그 정도 잡을 찾고 있는데 단순히 어카운팅에서 일했다는 이러한 것만 가지고서 일자리가 주어지면은 이것은 더 적합한 일자리가 아닐 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 본인께서 받으셨던 이러한 급여를 바탕으로 또 적합한 일자리가 주어진다고 그럽니다. 작년에는 1시간에 $25를 받고 일을 했는데 단순히 비슷한 직업이란 이유만으로 1시간에 15불을 받고 갈 수는 없는 일이지 않습니까? 봉급뿐만 아니라 본인께서 지금 살고 있는 주변 환경 및 지역 역시 고려를 한다고 그럽니다. 조금 더 물가가 비싼 도시나 동네에서 사시는 분들도 있을 거고 조금 더 물가가 낮은 곳에 사시는 분들도 있으니까요. 그 다음에 근무 환경이랑 주변 시세 등을 고려하여서 적합한 일자리인지 아닌지 결정을 한다고 그럽니다. 우선 여기에 있는 것은 기존의 구직활동 정보를 가지고 온 것입니다. 따라서 코비드-19으로 인해서 조금 변경될 가능성이 있다는 것을 알려드리고요. 그 웹사이트에 따르면은 첫 8주 동안은 기존 급여에서 90% 정도의 급여를 제공하면은 적합한 급여라고 말을 합니다. 따라서 지금 실직된 상황에 있고 A라는 회사가 90% 정도의 급여를 제공하면은 이 회사가 제공하는 봉급 자체는 잘 맞춰줬다고 얘기를 하는 것이고요. 그리고 8주 후가 지나도 직장을 찾지 못했으면은요, 기존 급여의 75%만 제공하도 적합한 연봉을 제공했다는 것으로 간주되게 됩니다. 실제 관련해서 8주 룰을 그대로 고수하게 될지 아니면 코비드-19이라는 특이한 상황으로 인해서 이 룰을 바꾸게 될지 어떻게 될지는 모르겠지만요. 우선은 월크설치 정보에 나면 이렇게 나왔으니까요. 제가 정보를 전해드린 거고요. 이 룰뿐만이 아니라 다른 룰 역시 수정되는 사항이 있으면은 제가 바로바로 이렇게 알려드리도록 하겠습니다. 다음은 회사 직장 내에서 건강과 안전, 직장 내 문화 같은 것도 체크를 한다고 그럽니다. 다음은 새로 주어지는 이러한 직장이 너무 멀리 떨어져 있거나 출퇴근이 불가능할 정도로 그런 직장이 있으면요. 당연히 이것은 이제 적합한 그런 구직 기회가 아니겠죠? 다음은 5번인데요. 실직 기간이 길어지면 길어질수록 사실 본인이 선택할 수 있는 기회는 점점 줄어든다고 할 수가 있겠습니다. 계속해서 구직 기회를 거절하고 하면서 실업수당을 오래 받게 되면은요, 텍사스 워크포스 커미션에서 봤을 때 구직할 의향이 없는 것은 아닌가 하고서 체크를 하게 될 수도 있겠습니다. 예외사항에 해당되는 분들이 질문이 많을 것으로 압니다. 임시휴직에 해당되는 분, 그리고 자영업자분, 그리고 구직을 거절할 수 있는 예외사항에 해당되는 분들이 계셨는데요. 한번 알아보도록 하겠습니다. 이 웹사이트에 나온 뉴스와 그 미디어 브리핑에서 보시면요. 펄로, 즉 임시휴직에 해당되는 분들은 12주 안에 직장을 돌아갈 계획이 있으면요. 이런 분들은 직장을 이미 가지고 계시고 돌아갈 직장이 있는 분이시기 때문에 따로 구직 활동을 하실 필요는 없겠습니다. 그리고 12주에 지나면은 상황에 따라서는 구직 활동을 안 해도 된다고 합니다. 따라서 12주가 지났다고 무조건 구직 활동을 해야 되는 것은 아니고요. 12주가 지나도 상황에 따라서는 구직 활동을 안 하셔도 되겠습니다. 그리고 자영업자분들인데요. 자영업자분들 역시 본인만의 비즈니스가 있기 때문에 따로 구직 활동을 안 하셔도 되겠습니다. 하지만 뉴스에서 말씀하신 것처럼 직장을 오픈하기 위해서 노력을 해야 된다고 그럽니다. 그리고 이 노력에 해당되는 것은 비즈니스 준비를 계속 한다던가 웹사이트를 통해서 우리는 이날에 비즈니스를 열려고 그런다. 그리고 소셜 사이트 같은 데서도 이제 우리가 준비를 하고 있다. 비즈니스를 열려고 한다고 광고를 하고요. 아니면은
준비를 하기 위해서 구인을 하거나 이런 식으로 하는 것이 비즈니스를 오픈하기 위한 노력이라고 그럽니다. 이 노력을 어떻게 기록을 하고 체크할지는 모르겠는데요. 현재 비즈니스를 아직 완전하게 오픈을 하지 않았고 실업수당을 타고 계신 분들은요, 날짜별로 이러한 일을 했다 하고 기록이랑 증거를 좀 남겨놓는 것이 좋을 것 같습니다. 간단하게 예를 들어서 이날 우리는 세정제랑 마스크를 샀다. 그리고 이날에는 페이스북에 가게를 열려고 광고를 했다. 이런 식으로 날짜별로 기록을 좀 해놓는 것이 텍사스 노동청에서 요구를 했을 때, 증거를 요구했을 때 기록과 증거를 남겨놓는 게 좋을 것 같습니다. 조만간에 직장을 오픈할 계획이 없으신 분들은요, 비록 자영업자라 하더라도 구직 활동을 하셔야 한다고 합니다. 지금 직장을 계속 다니고 계시면서 시간이 줄어들었거나 혹은 임금 자체가 줄어들어서 계속해서 이렇게 실업수당을 타고 계신 분들이 있을 건데요. 이런 분들은 당연히 지금 직장을 다니고 계시니까요. 별도로 구직 활동을 안 하셔도 되겠습니다. 구직 활동을 거절할 수 있는 이 예외사항이 있었는데요. 예를 들어서 65세 이상의 고령자 분이시다던가 아니면 심장이랑 호흡기 등의 질환이 있어서 직장에 돌아가면 위험한 분들, 그 다음에 어린 자녀가 있고 주변에 이 아이들을 맡길 데이케어나 이러한 인력이 없기 때문에 일을 아직 못하는 분들도 계셨는데요. 이런 분들에 대해서는 아직 정확하게 얘기를 해주지 않았습니다. 제가 생각하기로 이제 고령자와 이제 건강이 안 좋으신 분들은요, 당연히 일을 할 수 없기 때문에 구직 활동을 안 해도 될 것 같은데요. 아직까지 정확한 가이드가 나오지 않았기 때문에요. 뉴스랑 브리핑을 보면서 자료를 모아서 정확한 정보가 나오면 알려드리도록 하겠습니다. 오픈 텍사스로 인해서 최근 텍사스의 확진자가 많이 늘고 있다 그러니까요. 여러분들 특히 건강과 안전 유의하시기 바라겠고요. 다음 시간에 또 업데이트된 뉴스를 가지고 여러분께 영상으로 인사드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.